اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وافضل الصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله. محترم و مکرم سامعین، ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بعض دوستوں کی فرمائش پر حج اور عمرے سے متعلق مسائل اور اہم احکام پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حج لغوی اعتبار سے جس کے معنی قصد کے ہیں، مگر شریعت کی روح سے خانہ خدا کی زیارت اور مخصوص اعمال و مناسک انجام دینے کا نام ہی حج ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے ساتھ ساتھ تمام علماء شیعہ اور سنی کے نزدیک ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے، یعنی حج کو واجب سمجھ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ میں ہے، اور اس کا انکار کرنا یا واجب نہ سمجھنا کفر کہلاتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مستقل سورہ ہی جس کا نام سورہ حج ہے، جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 22واں سورہ ہے، اس سورہ میں حج سے متعلق گفتگو کی ہے۔ البتہ اس سورہ کے علاوہ بھی بعض دیگر سوروں میں بھی پروردگار عالم نے حج سے متعلق کئی آیات میں حج کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97 میں ارشاد رب العزت ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ لوگوں کی عبادت کے واسطے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے، جو مکے میں ہے، بڑی برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس میں بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے باوجود قدرت کے حج سے انکار کیا تو خدا سارے جہاں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی حج کی بڑی تاکید بیان کی ہے۔ ائمہ علیہم السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تاکید حج سے متعلق وارد ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صوف الحج حتی یموت بعثہ اللہ یوم القیامت یہودیا او نصرانیا، یعنی جو شخص حج واجب ہونے کے باوجود اس حج کو انجام نہ دے بلکہ حج کو انجام دینے سے ٹالتا رہے، آگے بڑھاتا رہے، ٹالتا رہے اور حج پر نہ جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، ایسے موقع پر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص خداوند عالم کے نزدیک مسلمان نہیں مرے گا، خداوند عالم اسے روز قیامت یہودی یا نصرانی محشور فرمائے گا۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
अपने वसीयत नामे में इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम ला तुखल्लूहु मा बकीतुम फइन्नहु इन तुरका लम तुनाज़रू। और अल्लाह से डरो अपने परवरदिगार के घर के बारे में कि जब तक जिंदा रहो उसे खाली ना होने देना, अगर उसे तुमने छोड़ दिया तो तुम देखने के लायक भी नहीं बचोगे। इन तमाम हदीसों को बयान करने कुरान मजीद की आयत, रसूल की हदीस या वसीयत अमीरुल मोमिनीन को बयान करने का हदफ और मकसद यही है कि जिस हज की कुरान व हदीस में इस हद तक इस कदर ताकीद वारिद हुई है, जिसको दीन का एक अहम रुकन करार दिया जाता है, जो ज़रूरियात दीन में शुमार होता है, लाजिम है और ज़रूरी है कि उसकी अंजाम दही में किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए और उसके अरकान और मनासिब को उसी अंदाज से अंजाम दिया जाए जिस अंदाज से परवरदिगार आलम हमसे चाहता है, जिस तरीके से हमसे मतलूब है, ताकि हम अपनी शरई जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सकें और अपने रब की बारगाह में इस अजीम इबादत को अंजाम देकर अजर व सवाब के मुस्तहक करार पाए। और ये उसी वक्त होगा जब हमारा हज हमारे रब की बारगाह में शरफ़ कबूलियत हासिल करेगा। याद रखिएगा कि हज में एक छोटी सी गलती भी बड़े कफ़ारे और कभी कभी हज के बातिल होने का सबब बन जाती है। इसीलिए हम अपने दोस्तों की ख्वाहिश के पेश नज़र आसान लफ्ज़ों में और आसान नहज में मनासिक हज को बयान करने जा रहे हैं। अलबत्ता हम पहले ये बयान कर दें और ये वाज़ेह कर दें कि हम यहाँ पर जो अहकाम और मनासिक बयान कर रहे हैं वो हमारे ज़माने के दो अजीम मुज्तहिद, दो अजीम मरजाए तक़लीद आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दामजिल्लाहुल वारिफ और आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली अल ख़ामनई हफ़िज़हुल्लाह वली अमीरुल मुस्लिमीन के फतावा और उनके आरा के मुताबिक हैं। उनके अलावा अगर किसी ख़ास मसले में दीगर मुज्तहिदीन और मराजे के आरा में कदर इख्तलाफ है तो उसकी भी निशानदही करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। अब हज की अहमियत को जानने के बाद अब पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्या हज हर शख्स पर वाजिब है? किस पर हज वाजिब है? क्या तमाम लोगों पर हज वाजिब है? और हज इस्लाम के वाजिब होने की शर्तें क्या हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है और वो यही है कि नहीं, हज तमाम लोगों पर वाजिब नहीं है, बल्कि शरीयत मुक़द्दसा में कुछ शराइत जिक्र किए गए हैं। जिन हजरात के अंदर वो शर्तें पाई जाएंगी उन तमाम लोगों के ऊपर हज वाजिब होगा। क्या है वो शर्तें? पहली शर्त, इंसान बालिग होना चाहिए। बालिग होने का मतलब ही यह है कि जो शख्स नाबालिग है उसके ऊपर हज वाजिब नहीं है, चाहे वो करीब बुलूग ही क्यों ना हो। लिहाजा अगर कोई बच्चा हज करे तो ये हज इस्लाम की किफायत नहीं करेगा, अगरचे उसका ये हज सही होगा, क्योंकि पहली शर्त जो बालिग होने की है वो उसमें मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर ये हज करेगा तो अगरचे उसका हज सही जरूर है, लेकिन बालिग होने के बाद उसके ऊपर हज वाजिब होना था वो उससे किफायत नहीं करेगा। दूसरी शर्त है कि हज करने वाला शख्स उसी शख्स पर हज वाजिब होगा जो आकिल होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दीवाने शख्स पर नमाज वाजिब नहीं है, रोजे वाजिब नहीं है, तमाम शरई दीगर तकालीफ उस पर वाजिब नहीं है, उसी तरीके से हज भी दीवाने शख्स पर वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि वो शख्स आज़ाद भी होना चाहिए, यानी वो शख्स गुलाम नहीं होना चाहिए। और चौथी शर्त जो सबसे अहम शर्तों में से है और वो शर्त है इस्तिताअत। जहां तक इस्तिताअत का ताल्लुक है तो यहां इस्तिताअत से मुराद फकत इस्तिताअत माली नहीं है। इस्तिताअत माल के एतबार से, पैसों के एतबार से मुस्तती होना वो तो अहम शर्त है ही, वो तो है ही। मसलन ज़ादे सफ़र
اور سواری کا موجود ہونا، قیام طعام کا انتظام ہونا، واپسی کا خرچ ہونا، اسی طریقے سے جن افراد کا خرچ اس پر واجب ہے اور وہ وطن میں موجود ہیں ان کے نان نفقہ کا انتظام کرنا، حج سے واپس آنے کے بعد بھی وہ پریشانی کا سبب اس کے لیے نہ بنے، یہ ساری شرطیں تو موجود ہیں۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو استطاعت میں خاص معتبر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مثلا استطاعت بدنی، یعنی جسمانی طاقت اور صحت کے اعتبار سے بھی انسان مستطیع ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے تو مستطیع ہو لیکن جسمانی صحت اور سفر کے اعتبار سے چونکہ اس کو سفر حج کی اجازت نہ دیتی ہو، اس کی جو جسمانی صحت ہے وہ اس کو سفر کی اجازت نہ دے رہی ہو، تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ لہذا وہ مریض جو حج کے لیے جانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا یا حج کے لیے جانا اس کے لیے عسر اور حرج کا سبب بنتا ہو، ایسے شخص پر حج واجب نہیں ہے۔ البتہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے نزدیک اس صورت میں اس پر حج کے لیے نائب بنانا واجب ہے اور اس کا یہ وجوب فوری بھی ہے۔ اسی طرح حج واجب ہونے کی شرطوں میں سے جو استطاعت کے ساتھ ساتھ جو اہم شرط ہے جو استطاعت ہی کے ضمن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ راستہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے، راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر راستے میں رکاوٹ ہے، راستہ خطرناک ہے، راستے میں کوئی پریشانیاں ہیں، جان و مال، عزت و آبرو کا خطرہ ہے، تو بھی انسان کے اوپر پھر حج واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وقت بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے، وقت کے اندر بھی وسعت ہونی چاہیے۔ لہذا اگر وہ کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس مالی اعتبار سے تو وہ مستطیع ہے، پیسے کے اعتبار سے تو وہ مستطیع ہے، صحت کے اعتبار سے بھی شاید مستطیع ہے، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے مثلا کہ وہ پاسپورٹ بنوا سکے، مثلا اس کا ویزا آ سکے، یا دیگر جو امور حج سے متعلق ہوتے ہیں ان تمام کو انجام دے سکے، یا مثلا مکے جانا ہے، مکے کا اعمال انجام نہ دے سکے، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو تب بھی اس شخص کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام شرطیں ہیں میرے عزیزو حج کے واجب ہونے کے لیے۔ حج سے متعلق مسائل میں ایک اہم مسئلہ بھی ضرور قابل غور ہے اور اس پر گفتگو بھی ضروری ہے، اور وہ ہے مسئلہ نیابت، یعنی کون شخص کس شخص کی نیابت میں حج کر سکتا ہے۔ کیا کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے لیے حج کر سکتا ہے؟ نہیں، شریعت مقدسہ میں دونوں کے لیے کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ جس کی طرف سے حج انجام دیا جا رہا ہے اس کو منوب عن کہا جاتا ہے۔ نائب جو نیابت میں حج انجام دے رہا ہے اور جس کی نیابت میں انجام دیا جا رہا ہے اس کو منوب عن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں، نائب کیسا ہونا چاہیے اور منوب عن کیسا ہونا چاہیے، دونوں کے لیے کچھ شریعت میں شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ نائب کی شرطوں میں سے شرط ہے کہ یہ شخص بھی بالغ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب نابالغ پر اپنا ہی حج واجب نہیں ہے تو وہ دوسرے کی جانب سے نیابت پر کیسے حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عاقل ہونا، یقینی طور پر جو خود ہی دیوانہ ہے اس کے اوپر خود اپنا حج واجب نہیں ہے تو دوسرے کی جانب سے نیابت پر وہ کیسے جا سکتا ہے حج کے لیے۔ تو دونوں اہم شرطیں ہیں، بالغ ہونا چاہیے نائب، عاقل ہونا چاہیے یہ نائب، اور تیسری شرط بڑی اہم شرط ہے اور وہ شرط ہے کہ یہ شخص نائب جو شخص ہے وہ شخص مومن بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو، ایمان کی شرط ہے، مومن ہونا چاہیے، یعنی وہ 14 معصومین علیہ السلام، 12 امام علیہ السلام کی امامت اور عصمت کا قائل ہو۔ لہذا وہ شخص جو نیابت کے لیے جا رہا ہے وہ شخص غیر مومن نہیں ہونا چاہیے، وہ شخص مومن ہونا چاہیے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں اسی اعتبار سے حج انجام دوں گا جو مثلا شیعوں کا طریقہ ہے، جو مومنین کا طریقہ ہے، جو شیعہ اثنا عشری کا طریقہ ہے، اس اعتبار سے میں حج انجام دوں گا، مگر وہ خود چونکہ مومن نہیں ہے تو یہ شخص
शिया इस्ना अशरी के लिए नायब नहीं बन सकता। ये अहम शर्त है। इसी तरीके से आमाल हज का सही तरीके से अंजाम दे लेगा, इस बात पर भी उस जो भेज रहा है, जो मनूवान है, उसको इत्मीनान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि सब सही तरीके से अंजाम दे लेगा। नायब आमाल व अफ़ाल हज से वाकिफ भी होना चाहिए। किसी शख्स की चाहे वो रहनुमाई की बिना पर ही वाकफियत हासिल करे, मगर उसको मालूमात होनी चाहिए। और एक अहम शर्त ये भी है कि इस साल उसके जिम्मे अपना हज वाजिबी ना हो। खुद वो मुस्तती अगर हो गया और खुद उसके ऊपर अपना हज वाजिब हो गया, तो ऐसा शख्स दूसरे की नियाबत के लिए हज पर नहीं जा सकता है। एक आखिरी शर्त और भी है, और वो शर्त यह है कि वो तमाम आमाल और अफ़आल जो हज के हैं, उन तमाम को अंजाम देने पर कादिर भी हो। अगर वो बाज आमाल को अंजाम दे और बाज के लिए वो माजरत ख्वाही पहले ही कर ले कि मैं नहीं अंजाम दे सकता, मसलन फर्ज करे कि ये कहे कि मैं हज पर तो जा रहा हूँ या चला जाऊंगा, लेकिन मैं मसलन सई नहीं कर सकता, या मसलन मैं मिना में रात नहीं गुजार सकता, जबकि सही करना भी वाजिब है और मिना में रात गुजारना भी वाजिब है। लिहाजा ऐसा शख्स जो तमाम हज के अमाल और अरकान को अंजाम देने पर कादिर ना हो या माजूर हो, ऐसे शख्स भी नायब ऐसे शख्स को नहीं बनाया जा सकता है। ये तमाम शर्तें हैं नायब के लिए। अलबत्ता जिस तरीके से शरीयत मुकद्दसा ने नायब के लिए शर्तें बयान की हैं, उसी तरीके से मनूबान के लिए भी शर्त है। और मनूबान यानी जिसकी जानिब से हज के लिए जा रहा है। मनूबान के लिए की शर्तों में से अहम शर्त है कि वो शख्स मुसलमान होना चाहिए। पहली शर्त है इस्लाम, मुसलमान होना शर्त है। लिहाजा काफिर की तरफ से नियाबत करना हज के लिए सही नहीं है। और फरमाया आपने, मसलन अगर कोई काफिर, इसकी मिसाल इस तरीके से समझिए कि अगर कोई काफिर हालत इस्तिताअत में इस दुनिया से चला जाए, मर जाए, और उसके जो वारिस हैं वो मुसलमान हो, और वो मुसलमान जो वारिस हैं वो ये चाहें कि अपने उस मरहूम की जानिब से किसी को नियाबत पर हज के लिए भेज दें, तो वो मुमकिन नहीं है। वो किसी पर, असल में वारिसीन के ऊपर ही वाजिब ही नहीं है कि वो किसी को नियाबत के भेजें, नियाबत के तौर पर उसके हज के लिए भेजें, क्योंकि वो शख्स खुद ही मरने वाला काफिर था, उसका यह अकीदा था ही नहीं। यहाँ पे एक चीज़ रिवायत में जिक्र करता चलूँ कि बात जब आ गई, और पहली शर्त है, बड़ी अहम शर्त है इस्लाम की। हमारे पांचों इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम से एक शख्स ने ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया कि जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, उसके ईमान के बारे में सवाल करता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया के तमाम लोगों का ईमान तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में ईमान अबू तालिब रखा जाए, तो अबू तालिब का ईमान वजनी होगा। फिर आपने एक जुमला और फरमाया, और फरमाते हैं कि क्या तुझे मालूम नहीं है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपनी जिंदगी में हजरत अब्दुल्ला यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद और हजरत आमिना यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा और हजरत अबू तालिब यानी खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद की तरफ से मौला इन तीनों की जानिब से, जिसमें रसूलुल्लाह के वालिद, रसूलुल्लाह की वालिदा और खुद अपने वालिद की तरफ से हज करने का हुक्म दिया करते थे, और अपने बाद के लिए भी मौला वसीयत फरमा गए थे। कौन फरमाया? ये कौन फरमा रहा है? हमारे पांचवें इमाम। अगर मेरे जिदोर इमाम ने यही दलील दी है कि अगर जनाब अबू तालिब नऊजुबिल्लाह काफिर होते तो मौला अपने वालिद की जानिब से, जनाब अबू तालिब की जानिब से न किसी को हज के लिए भेजते और न ही अपने बाद
वसीयत फरमाते कि वो अबू तालिब की जानिब से कोई हज करे। और फरमाया आपने, ये अहम रिवायत याद, बड़ी अहम जो मौजू से मुताल्लिक आ गई बात। मनोबन की शर्तों में से एक दूसरी शर्त ये भी है कि वो शख्स या तो मरहूम हो चुका हो, जाहिर सी बात है वो जिंदा ही नहीं है तो उसकी जानिब से नियाबत के लिए जाया जा रहा है। लेकिन अगर वो मरहूम ना हो, जिंदा हो, तो इस सूरत में ही वो नायब बनाया जा सकता है उसकी जानिब से कि वो मसलन उसके ऊपर हज वाजिब हो गया हो और वो हज पर जाने से माजरत, यानी हज पर जाने से माजूर हो। मसलन किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसके बारे में उसे यकीन है, नाउम्मीद हो चुका है कि वो शफा नहीं पाएगा, जो उसके लिए सफर में दुश्वारी का सबब बनता है, जिसकी बिना पर उसे यकीन हो चुका है कि ये बीमारी मुझसे जुदा होने वाली नहीं है, आखिर दम तक ये बीमारी रहने वाली है। तो अब चूंकि वो माली एतबार से मुस्तती है, हर एतबार से मुस्तती है, मगर चूंकि सफर नहीं कर पाएगा, तो इस सूरत में वो जिंदगी में भी अपनी जानिब से किसी को हज के लिए नायब बना सकता है। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ और अर्ज कर दें, और बाकी इंशाल्लाह गुफ्तगू आइंदा वीडियो में बयान करेंगे इंशाल्लाह हज से मुताल्लिक कि नायब और मनूबान में मुमासलत शर्त नहीं है, यानी मर्द का हज औरत और औरत का हज मर्द अंजाम दे सकता है उनकी नियाबत में। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन।